समाचार जमनाबाई होस्पिटल नजीक मकान धराशायी थयानी घटना बनी है। काटमाळ बाजुना मकान पर पड़ता आधेडનું મોત નિપજ્યું। फायर ब्रिगेड इजाग्रस्त हालत में रेस्क्यू करवा पहुंच्યું। मोढ़ा अने माथाना भागे गंभीर इजाओ थई हती। सिविल होस्पिटलना तबीबे इजाग्रस्त वृद्धने मृत जाहिर कर्या। लाडवाड़ामां अचानक मकाननो भाग पड़ता अफरातफरी सर्जाई। जर्जरित मकान पड़ता तंत्रनी कामगीरी सामे सवालों उठ्या छे। ચોમાસા પહેલા જર્જરિત મકાનોને માત્ર નોટિસ આપીને તંત્રએ સંતોષ માન્યો હતો, જેના પરિણામ હવે આ વૃદ્ધને ભોગવવાનો વારો આવ્યો। આ કાટમાળ વૃદ્ધના શરીર પર પડતા જ તેમનું મોત નિપજ્યું। રાજકોટ શહેર ભાજપ કાર્યાલય ખાતે સફાઈ કામદારોએ હોબાળો મચાવ્યો હતો। મોટી સંખ્યામાં સફાઈ કામદારો રજૂઆત માટે પહોંચ્યા હતા। સફાઈ કામદારોના નિયમમાં फेरफार करी बधा लोग सफाई कामदार तरीके फॉर्म भरी शके ते माटे रजूआत करवा पहुंच्या हता। पार्ट टाइम नियम घायलो छे जे दादा दादी माता पिता ने वारसों में नियम काढ्यो ई नियम ने रद्द करी अने बधा लोग फॉर्म भरी शके एवी रजूआत हती। अने आज उत्साह साथे अमे कार्यकर्ता बधा मळवा आव्या हता, परंतु आज अमुक लोकोनी मीटिंग होवाना कारणे भारतीय जनता पार्टी शहर प्रमुख राजकोट शहर प्रमुख मुकेशभाई दोशी द्वारा अમને आश्वासन આપવામાં આવ્યું છે કે તમે આ રીતે મળવાનો ફક્ત તમારે મળવું હોય તો 5 જણ આવો અને મને રજૂઆત કરો, હું તમારા દરેક પ્રશ્ન પૂરા કરવા સક્ષમ છું। રજૂઆત કરવા પહોંચતા ભાજપ શહેર પ્રમુખ મુકેશ દોશીએ સફાઈ કામદારોને પાછા ધકેલ્યા હતા। તેમણે પારસ બેડિયાને કહ્યું કે મોટા ભાઈ તરીકે કહું છું, મજા આવશે નહીં, અત્યારે ચાલ્યા જાઓ। આવી રીતે રજૂઆત કરવા ન આવવાનું હોય। मोटा भाई तरीके मैंने टकोर करी है कि मोटा भाई तरीके कहूं छूं कि मेहरबानी करीने आ सारू नहीं लगतुं, आ मजा न आवे એટલે મહેરબાની કરીને તું અત્યારે અહીંથી નીકળી જા। આ લોકશાહી ઢબ નથી। તને જ્યારે અમારે સાંભળવાની દરેક પ્રકારની તૈયારી હોય ત્યારે અમારો પણ અધિકાર છે ને તારો પણ અધિકાર છે। ન્યાયિક રીતે રજૂઆત કરો, હું તમારી સાથે રહીશ, આવી વાત મેં એમને કહી છે। બનાસકાંઠા જિલ્લામાં વરસાદ બાદ લોકોને ભારે હાલાકી પડી રહી છે। ડીસામાં ભારે વરસાદથી રસ્તા પાણીમાં ગરકાવ થયા। वरसादी पाणी भराता खेतरोथी गाममां जवामां हालाकी पड़ी रही है। रस्ता बंद थता विद्यार्थीओ अने पशुपालको मुश्केलीमां मुकाया। कंसारी गाममां रस्ता पर वरसादी पाणी भराया। पाणी भराता होस्पिटल जवानो रस्तो हाल बंद है। लोको ढींचणसमा पाणीमांथी पसार थवा मजबूर बन्या छे। पाको रस्तो बनावी पाणी निकालनो कायमी उकेल करवा ग्रामजनोए मांग करी। छोकराओ शिक्षण वगर शिक्षण रहित घरे छे, दूध घरे पड्યું છે। आज रस्तानी माथाकूट 2015 થી આની આ ચાલી આવે છે। કોઈ જ આ રસ્તાનું એક્શન લેતું નથી। દવાખાને જવું હોય સાહેબ, દવાખાને કંઈક તકલીફ થઈ ગઈ હોય, ઇમરજન્સી હોય તો દવાખાને સાધન આવે એમ નથી, બાઇક ચાલે એમ નથી। ખાડા પડ્યા છે આટલા તો ખાડામાં બાઇક કઈ રીતે ચલાવવું? અમારે કોઈને ડિલિવરી હોય તો કેવી રીતે લેવાનું, કોઈને તાર તપ હોય તો કેવી રીતે લેવાનું, કોઈને દૂધ ભરાવાનું હોય તો કેવી રીતે લેવાનું। 10 વર્ષથી હોય એડો રસ્તો હોય, कोई बाल बच्चों ने निशाळे भणवा के कर मोकलवाना। रस्ता में पानी भरावाथी एटली बधी तकलीफ पड़े छे के खेतरना लोको ए गाम सुधी पहोंची सकता नथी। दूध भरावामां अने बाळकोने स्कूले भणवा जवामां पण बहु तकलीफ पड़े छे। वलसाड जिल्लानी वापी नगरपालिका सामे कोंग्रेसे अनोखी रीते विरोध दर्शाव्यो। वापी शहरमां ठेर ठेर पड़ेला खाड़ानो कोंग्रेसना आगेवानो विरोध कर्यो। वापीमां रस्ता पर पड़ेला खाड़ाओनी कोंग्रेसना अग्रणीओ अने कार्यकर्ताओ पूजा करी। आ साथे ज शहरमां रस्ताओनी खराब हालत अंगे पालिका अने वहीवटी तंत्रने जवाबदार ठेरवी कोंग्रेसे तात्कालिक खाड़ाओ पूरवामां आवे तेवी मांग साथे रस्ता पर उग्र सूत्रोच्चार कर्या। कोंगी कार्यकरोए रोड परना खाड़ाथी घणी वखत जीवलेण अकस्मात सर्जाय छे। वाहन चालको समयसर घरे के नौकरी धंधे नहीं पहोंची शकता, त्यारे जो रोडना खाड़ाओनुं समारकाम नहीं कराय तो आगामी दिवसोमां उग्र आंदोलननी चीमकी उच्चाराई छे। वापी नगरपालिकाना 11 वोर्ड में दरेक विस्तार में एटला बधा खाड़ाओ थई गया है। अने आ खाड़ानुं मतलब आज अमे मतलब आवेदन पत्र आपी अने खाड़ा देवतानुं पूजन करवामां आव्युं। कारण के खाड़ाने लीधे कई केटलानो जीव जाय छे, खाड़ाने लीधे कई केटला मतलब एमना जे तबियत बगड़े छे। नगरपालिकाना 11 वोर्ड में आ रीतनो प्रॉब्लम छे। दर वर्षे प्रॉब्लम आवतो छे ने दर वखते रजूआत करवा पड़े, दर महीने रजूआत करे, दर अठवाडिये रजूआत करवा पड़े तो ए लोकोनी आग नहीं खुलती। आ अकस्मात थाय तो लोकोनी जान जाए तो ए लोकोने खबर नहीं पड़ती। जूनागढ़ जिल्ला जेल नजीक पोलीस वाहन फसायुं।
ભૂગર્ભ ગટર અને ગેસ લાઇનના કામકાજ માટે ખોદકામ થયું હતું. રસ્તાઓ ખોદી નાખવામાં આવતા પોલીસનું વાહન ફસાયું. શહેરના રોડ રસ્તાની બિસ્માર હાલત, યોગ્ય રિપેરિંગ ન થતા વાહનો ફસાવાની અનેક ઘટના બની છે. અત્યાર સુધી નાગરિકોના વાહનો જ ફસાતા હતા, હવે પોલીસ વાહન પણ ફસાઈ ગયું. સમાચાર અમદાવાદથી. અમદાવાદ ક્રાઇમ બ્રાન્ચે મોટી માત્રામાં ડ્રગ્સનો જથ્થો ઝડપ્યો છે. કરોડો રૂપિયાના ડ્રગ્સ સાથે ઓડિશાના 3 લોકોની ધરપકડ કરાઈ. આશરે 200 કિલોથી વધુ ગાંજો અને એમડી ડ્રગ્સ સહિત ડ્રગ્સનો જથ્થો જપ્ત કરાયો છે. ઓડિશાથી ટ્રકમાં આવેલા સુકવેલા ગાંજાનો પાવડર મોટી માત્રામાં મળી આવ્યો. ગુજરાત સહિત અન્ય રાજ્યમાં આ ડ્રગ્સનો જથ્થો ઉતાર્યો હોવાની માહિતી મળી. 1100 કિલો ડ્રગ્સ ઓડિશાથી ટ્રકમાં આવતો હોવાની માહિતી મળી હતી. ડ્રગ્સનો જથ્થો વટવા જીઆઈડીસીમાં ઉતારવાનો હતો. ડ્રગ્સ ક્યાં ક્યાં ઉતારવામાં આવ્યો હતો તેની તપાસ શરૂ કરી દેવાઈ છે. ક્રાઇમ બ્રાન્ચે વધુ તપાસ શરૂ કરી છે. સમગ્ર મામલે ગૃહ રાજ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ પણ નિવેદન આપ્યું. 10 દિવસમાં 34થી વધુ કેસો કરાયા. 200 કિલો ગાંજો પકડવામાં પોલીસને સફળતા મળી. પોલીસ ડ્રગ્સ સામે એક લડાઈ લડી રહી છે. તમામ અન્ય દેશમાંથી આવતા ડ્રગ્સને રોક્યું. હું અમદાવાદ પોલીસને અભિનંદન પાઠવું છું. છેલ્લા 10 દિવસમાં 34થી વધારે કેસીસ ગુજરાતના અલગ અલગ જિલ્લાઓમાં કરવામાં આવ્યા છે. આજે હું અમદાવાદ શહેર પોલીસ કમિશનર અને એમની આખી ટીમને, ખાસ કરીને અમદાવાદ ક્રાઇમ બ્રાન્ચને હું ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપવા માંગુ છું. વિજિલન્ટ ટીમ દ્વારા આ પ્રકારની માહિતીઓ પર રેગ્યુલર કામગીરી કરવામાં આવે છે. આજે 200 કિલો ગાંજો પકડીને 3 મુખ્ય આરોપીને પકડીને ખૂબ મોટી એક નેક્સસને તોડવામાં અમદાવાદ ક્રાઇમ બ્રાન્ચને સફળતા મળી છે. નીટ પરીક્ષા કૌભાંડ અંગે સીબીઆઈની તપાસનો ધમધમાટ. સીબીઆઈના ફરી પંચમહાલના ગોધરામાં ધામા. કેટલાક વાલી વિદ્યાર્થીઓની પૂછપરછ થઈ શકે છે. તપાસમાં વધુ કેટલાક સ્થળની પણ તપાસ થઈ શકે છે. અગાઉ પકડેલા 6 પૈકી 5 આરોપીઓ સામે સ્પેશિયલ કોર્ટમાં ચાર્જશીટ રજૂ કરાય તેવી માહિતી. આરોપી તુષાર ભટ્ટ, વિભોર આનંદ, આરિફ વોરા, પરશુરામ રોય અને પુરુષોત્તમ શર્માની ચાર્જશીટ રજૂ કરાઈ. સીબીઆઈની ટીમ કેસમાં સમયાંતરે ગોધરાની મુલાકાત લઈ રહી છે. બુલેટિનમાં રોકાઈશું એક નાનકડા વિરામ માટે. આપ જોતા રહો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી. हाँ मैच से पहले पहुंच ગાંધીનગરના ગામડાઓમાં મેઘરાજાએ તોફાની સ્વરૂપ બતાવતા ગામડાઓ બેટમાં ફેરવાયા. ગામના રોડ પર ટ્રેક્ટર ડૂબી જાય એટલા પાણી ભરાયા. 3 થી વધુ ગામડાઓના હાલ બેહાલ થઈ ગયા છે. ગાંધીનગરના માણસાના ચરાડા ગામમાં પાણી ભરાયા. વરસાદ બંધ થયા બાદ 5 કલાક પછી પણ પાણી ઓસર્યા નથી. આજોલ લોદરા રોડ અને પાલડી દેલવાડા રોડ વચ્ચેથી ચરાડા ગામ પસાર થાય છે. વરસાદી પાણીનો નિકાલ નહીં થતો હોવાનો ગ્રામજનોનો આક્ષેપ છે. ચરાડા ગામમાં પાણી ભરાયાની સ્થિતિને પગલે ગ્રામજનો મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે. સ્મશાન યાત્રા પણ ટ્રેક્ટરમાં લઈ જવાની ફરજ પડી હતી. ટ્રેક્ટરની ટ્રોલી સુધી પાણી ફરી વળતા ખાટલામાં નનામી મૂકીને લઈ જવામાં આવી હતી. વરસાદી પાણીના નિકાલની યોગ્ય વ્યવસ્થા થાય તેવી લોકોએ માંગ કરી. હવે ગાંધીનગરના સમો ગામના હાલ જુઓ. સમોમાં વરસાદે તારાજી સર્જી છે. અહીં 100 જેટલા મકાનો પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગયા છે. સમો ગામનો રસ્તો બેટમાં ફેરવાયો છે. ખેતરમાં જવા માટે પણ લેવો પડે છે ટ્રેક્ટરનો સહારો. લોકોનું કહેવું છે કે 1997માં પણ આવી પરિસ્થિતિ થઈ હતી. હજુ સુધી કોઈ વ્યવસ્થા કરાઈ નથી. સમગ્ર ગામમાં પાણી ભરાઈ ગયા છે. ખેતરમાં જવામાં ભારે મુશ્કેલી પડે છે. ઘરમાં સાપ આવતા દહેશત ફેલાઈ છે. કાચા મકાનની દિવાલ તૂટી પડતા નુકસાન થયું છે. તો વરસાદથી દહેગામના હાલ બેહાલ થઈ ગયા છે. દહેગામના અનેક ગામડા પાણીમાં ગરકાવ થયા છે. દહેગામનું નાની માછંગ ગામ પાણીમાં ડૂબી જતા લોકોને પાણી વચ્ચે દિવસો પસાર કરવાની નોબત આવી છે. ગામનો મુખ્ય રસ્તો પાણીમાં ગરકાવ થતા લોકો પરેશાન થયા છે. અનેક લોકોને સલામત સ્થળે ખસેડવાની જરૂર છે. ગામ લોકો તંત્રના મદદ વેલકમ બેક. કચ્છથી સમાચાર. કચ્છમાં પઠાણી વ્યાજ ઉઘરાવી હાહાકાર મચાવનાર ત્રિપુટી સામે પોલીસે કડક કાર્યવાહી કરી છે. વ્યાજખોર લેડી માફિયા રિયા અને તેના ભાઈ બહેન સામે પોલીસે ગુજસટોક અંતર્ગત કાર્યવાહી કરી છે. ત્રણેય સામે અંજારમાં વ્યાજખોરી સહિતના અનેક ગુનાઓ નોંધાયેલા છે. જિલ્લામાં વ્યાજખોરી થકી આતંક મચાવનારા સામે કડક કાર્યવાહી કરાઈ છે. રિયા ગોસ્વામી, તેજસ ગોસ્વામી, આરતી ગોસ્વામી સામે ગુના દાખલ થયા છે. પૂર્વ કચ્છ પોલીસે પ્રજાના હિતને ધ્યાનમાં રાખીને કડક કાર્યવાહી કરી છે.
પ્રિયા ગોસ્વામી અને એમના સાગરીતો આર્તિક ગોસ્વામી તથા એમનું જે ભાઈ હતું તેજસ ગોસ્વામી એ ત્રણેય વિરુદ્ધ જે છે ગુજસી ટોકની એક્ટ હેઠળ કાર્યવાહી કરવામાં આવેલ છે, જેમાં એ ત્રણેયને એમાં ડિટેન પણ કરવામાં આવેલ છે. મહત્વપૂર્ણ સમાચાર પ્રાપ્ત થઈ રહ્યા છે. પ્રેમિકાના પ્રેમીએ ધમકી આપતા યુવકનો આપઘાત. મહેસાણાના કડી નજીક કેનાલમાં યુવકે આપઘાત કર્યો. આપઘાત પહેલા મિત્રો સાથે યુવકે વાતચીત કરી. મિત્રો સાથેનું અંતિમ કોલ રેકોર્ડિંગ સામે આવ્યું છે. ધમકી આપનારના નામનો રેકોર્ડિંગમાં ઉલ્લેખ. મિત્રો સાથે અંતિમ વાર કોલ કરીને વાત કરી યુવકની આત્મહત્યા. મૃતદેહનું પીએમ કરીને ફરિયાદ નોંધી તપાસ કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવી છે. તો પ્રેમ સંબંધમાં યુવકે આત્મહત્યાનું પગલું ભર્યું. રોનકા તાર ભણિયાન સોગન રોનકા આમથી લે તારી બૂન ને તારો ભાઈ ટેન્શન માં મારા ભાઈ પપ્પા નોમું જો પસંદથી મારા ભણાની સોગન કઈ તો નહીં જીવાય. જેટલા ટાઈમ હું એ જ જોઉં મારે નહીં મેળાવા ખરેખર તમે હેરાન થઈ જાઓ પાછળ હું સાચું બધું રેકોર્ડિંગ ચાલુ કરું ખરેખર નહીં જીવાય. મારા ભણાની કસમ હું આજે કરવા જાય હું મહેરબાની કરીને 10 મિનિટ મારી વાત સાંભળી લે. ખરેખર કોલેજ એટલું પ્રેશર મારા ઉપર હું નહીં જીવી શકું કોલેજ વાળાના કારણે. પહેલી વાર નો હું ફોન કાપતા હું તને લોકેશન કહી જઈ મળી લેજે. કેમ કે તું મને મળવા આવે ને હું તને લોકેશન કહી દે. મળવા આવે ટાઈમ એટલો થઈ ગયો છે કે મારું જોઈએ કે મારા મમ્મી પપ્પાને એટલું કહેજે કે રોનક ખરેખર કંટાળે. તો પ્રેમિકાના પ્રેમીએ ધમકી આપ્યા બાદ કઈ રીતે આ યુવકે પોતાનો જીવ ગુમાવ્યો તે પહેલાનું આ કોલ રેકોર્ડિંગ છે. પોતાના મિત્રને તેણે કહ્યું કે હું જીવનથી કંટાળ્યો છું, પ્રેશરમાં છું, દબાણમાં છું અને એટલે જ મારા માતા પિતાને કહેજે કે પ્રેશર હોવાના કારણે મેં આ અંતિમ પગલું ભર્યું છે. સમાચાર બનાસકાંઠાથી. પ્રેમ સંબંધમાં યુવકનો આપઘાત. ડીસા તાલુકાના ભોયાણ ગામે યુવકનો આપઘાત. ઝેરી પીણું પી યુવકે જીવન ટૂંકાવ્યું. આપઘાત પહેલા યુવકે વિડીયો બનાવીને પોતાની વેદના વ્યક્ત કરી. યુવકના પગલા પાછળ 4 લોકોને જવાબદાર ઠેરવ્યા. 1 વર્ષ પહેલા યુવતીના પરિવારજનોએ ફરિયાદ કરી હતી. યુવક વિરુદ્ધ પોક્સોની ફરિયાદ કરાઈ હતી. ફરિયાદ બાદ યુવકને જેલમાં અને યુવતીને નારી સંરક્ષણ ગૃહમાં મોકલાઈ હતી. યુવકનું પાલનપુરમાં સારવાર દરમિયાન મોત નિપજ્યું. પોલીસે યુવકે વિડીયોમાં ઉલ્લેખાયેલા 4 શખ્સોની અટકાયત કરી છે. બનાસકાંઠાના લુદારા નજીક માતાએ સંતાનો સાથે કેનાલમાં ઝંપલાવ્યું. માતાએ 3 સંતાનો સાથે નર્મદા કેનાલમાં ઝંપલાવ્યું. 3માંથી 1 બાળકનો આબાદ બચાવ થયો. અન્ય 2 બાળક અને માતાની નર્મદા કેનાલમાં શોધખોળ હાથ ધરાઈ. ભાભર તાલુકાના ગાંગુણ ગામની પરિણીતાએ પોતાના બાળકો સાથે કેનાલમાં ઝંપલાવી જીવન ટૂંકાવ્યું. આપઘાત કરવા પાછળનું કારણ હજુ અકબંધ છે. મુંબઈના માટુંગા પોલીસ સ્ટેશનના પીઆઈ વતી લાંચ લેતો એક વચેટિયો રાજકોટથી પકડાયો. ₹10 લાખની લાંચ લેતા આ વચેટિયાને રેસકોર્સ ખાતે આવેલી ટી પોસ્ટ નામની દુકાનમાંથી એસીબીએ છટકું ગોઠવીને ઝડપ્યો છે. જયમીન સાવલિયા નામના વચેટિયાને પોલીસે પકડી પાડ્યો. માટુંગાના પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર દિગંબર પાગરવતી તેણે લાંચ લીધી હતી. માટુંગા પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાયેલી ફરિયાદ અંગે ફરિયાદીને હેરાન નહીં કરવા માંગી હતી લાંચ. સમાચાર વડોદરાના કરજણથી. કરજણમાં એસીબીની સફળ ટ્રેપ. એમજીવીસીએલનો લાંચિયો જુનિયર એન્જિનિયર રંગે હાથ ઝડપાયો. નવું વીજ કનેક્શન બાદ ટ્રાન્સફોર્મર જગ્યા પર મુકાવવા માટે લાંચ માંગી હતી. એસીબીને ફરિયાદ મળતા છટકું ગોઠવ્યું. લાંચિયા અધિકારીને ₹10,000ની લાંચ સાથે ઝડપી પાડવામાં આવ્યો છે. વિરમ ગામમાં ડોક્ટરને ખોટા ગુનામાં ફસાવી દેવાની ધમકી આપી ખંડણી માંગનાર ઝડપાયો. સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી બદનામ કરવાની ધમકી આપી 13 લાખની ખંડણી માંગી હતી. બાદમાં 4 લાખ રૂપિયાની વસૂલી કરવામાં આવી હતી. આખરે ડોક્ટરે ફરિયાદ નોંધાવતા વિરમગામ પોલીસે 4 લાખના મુદ્દામાલ સાથે ખંડણીખોરને ઝડપી આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
બદનામ ન થવું હોય ને તમારી વિરુદ્ધ ફરિયાદ ન થાય એ માટે 13 લાખ રૂપિયાની એણે માગણી કરેલી હતી, જેથી ડૉક્ટર પ્રકાશ સારડા સાહેબે પોતે થોડા શોકમાં આવી ગયેલા અને તેની સાથે વાતચીત કરી અને છેલ્લે 4 લાખ રૂપિયા આપવા માટે તૈયારી બતાવી હતી. ભોજવા બ્રિજ પાસે પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર શ્રી દવે અને એની ટીમે એને ઇન્ટરસેપ્ટ કરી પકડી અને તેની પાસેથી આ 4 લાખ રૂપિયા છે એ કબજે કરેલ છે અને આરોપીને અટક કરેલ છે. હવે વાત ગણેશોત્સવ